ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। परतत्वे स्वदालीनो रामकृष्ण समागया यो धर्म स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। नमः श्रीयतिरायाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं शततयुक्त्वा ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम् अचिन्तं च कूटस्थं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मत्तः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी
सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको नोद्विजते च जः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो नारिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी स्तोयेन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशाध्यायः। তাহলে আমরা শ্রবণ করছি স্বামীজির ভক্তি রহস্য, যে চ্যাপ্টার প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত। প্রতীকের কয়েকটি এই চ্যাপ্টারের যে শব্দ শক্তি বা মন্ত্র শক্তি, সেই সম্পর্কে আলোচনা স্বামীজি বেশ কিছু আলোচনা করেছেন। শব্দ শক্তি বা মন্ত্র শক্তি এখন মন্ত্র মানে ভগবানের নাম। এই নাম কি? প্রশ্ন, এই নাম কি? প্রশ্ন হলো এই নাম কি? হিন্দুদের মতে এই নাম বা শব্দ ওঙ্কার। তাহলে ওঙ্কারের দ্বারা কি বোঝাচ্ছেন? যে ওঙ্কার হলো ঈশ্বরের বাচক। ওঙ্কার ঈশ্বরের বাচক, ঈশ্বরের নাম, মানে ঈশ্বরকে ব্রহ্মকে ডাকার স্তুতি করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হলো ওঙ্কার। তো এখন এই ওঙ্কার ওঙ্কারের দ্বারা ভগবান, ওঙ্কার
এই স্বামীজি বলছেন ওঙ্কার কি করে এলো সেসবও বলেছেন, অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা গত ক্লাসে কিছুটা আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু একটা জিনিস বলছেন যে ভারতবর্ষের যত ধর্ম সম্প্রদায় আছে, ওই যে ওঙ্কার, ওঙ্কার হলো ধ্বনি, সমস্ত ধ্বনির মূল কি, ধ্বনির দ্বারাই আমরা জগতের সমস্ত বস্তু উচ্চারণ করি। তাহলে যা কিছু জগতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, সেজন্য ওং কি একটা এই পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে রিপ্রেজেন্ট করছে। কেন রিপ্রেজেন্ট করছে? কারণ ওং হলো যে কোনো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে আমরা ধ্বনির মাধ্যমে উচ্চারণ করি। আকাশ, জল, বায়ু, ধ্বনি, আর সমস্ত ধ্বনির মূল কি? ওঙ্কার। তাহলে ওঙ্কার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে রিপ্রেজেন্ট করছে। আর কি, ওঙ্কার যে শুধু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রিপ্রেজেন্ট করছে তা না, এর ওঙ্কার আরো কি রিপ্রেজেন্ট করছে, যে যেহেতু শব্দকে অবলম্বন করে ভগবান সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আরো যেই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখছি তার যে আশ্রয়, যে ব্রহ্ম বস্তু, সেটাকেও রিপ্রেজেন্ট করছে, কারণ শব্দ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে কি শব্দ থেকে বলছেন, এখন এর ডিটেলস স্বামীজি অন্যান্য জায়গাতে, স্বামী শিষ্য সংবাদে, রাজযোগে অনেক জায়গায় আলোচনা করেছেন। আমরা সে টপিকের মধ্যে ঢুকে গেলে একটু ডাইভার্ট হয়ে যাব, কিন্তু মানে মোদ্দা কথাটা কি? মোদ্দা কথাটা হলো যে এই ওঙ্কার থেকে যে সমস্ত অবতার পুরুষ, মুনি, ঋষিদের যে ধ্যান উপলব্ধ যে বস্তু, যে বলছেন যে কি করে সৃষ্টি হলো, বলছে প্রথমে নাদাত্মক হন, নাদাত্মক, তারপরে ওঙ্কার আত্মক হন। মানে এটা ঋষিদের অনুভবও বটে। আর স্বামীজি আর একটা আলোচনা করছেন ওই সমস্ত বর্ণগুলো কি করে এলো, সেখান থেকে ওঙ্কার রিপ্রেজেন্ট করছে, সেই স্বামীজি দু তিন জায়গাতে এইগুলো আলোচনাও করেছেন। আর স্বামীজি একটা আলোচনা এইটা করেছেন কোথায়, এই রাজযোগে সমাধিপাদে, সেখানটায় স্বামীজি বলছেন যে এই যে আমি বললাম সমস্ত ধ্বনি এটসেট্রা তার মূল আছে ওঙ্কার, এইসব আলোচনা সেরেও দিলেও বলছেন আমরা কি দেখতে পাই, ভারতবর্ষে যত প্রকার বিভিন্ন ধর্মভাব আছে সব এই ওঙ্কারকেই কেন্দ্র করিয়া, বেদের বিভিন্ন ধর্মভাব সমূহ এই ওঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এখন কথা হইতেছে ইহার সহিত আমেরিকা, ইংল্যান্ড, অন্যান্য দেশের কি সম্বন্ধ? ইহার সহজ উত্তর এই যে সর্বদেশে এই ওঙ্কারের ব্যবহার চলিতে পারে, কারণ এই যে ভারতবর্ষে যত বিভিন্ন ধর্মভাবের বিকাশ হইয়াছে, ওঙ্কার তাহার প্রত্যেক সোপানেই পরিরক্ষিত হইয়াছে, এবং উহা ঈশ্বরীয় সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, ভেদাভেদবাদী, এমনকি নাস্তিকগণ পর্যন্ত তাহাদের উচ্চতম আদর্শ প্রকাশের জন্য এই ওঙ্কার অবলম্বন করিয়াছিলেন। যখন এই ওঙ্কার মানব জাতির অধিকাংশের ধর্মভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন সকল দেশের সকল জাতি ইহা অবলম্বন করিতে পারে। তাহলে ওঙ্কারের মধ্যে সর্বপ্রকার ভাব রয়েছে। কি কি ভাব বলছেন? এই সগুণ ভাব, নির্গুণ ভাব, তারপর বলছেন ব্যক্তি ভাব, তারপর যত ভাব আছে, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, বলছে সমস্ত ভাব এই ওঙ্কারের দ্বারা রিপ্রেজেন্ট হয়। তাহলে এই যে মন্ত্র ভগবানের, এখন বলছেন এই রাজযোগে তদ জপ তদর্থ ভাবনা, যেটা আমাদের যে আমরা যে মন্ত্র পাই গুরুদের থেকে, সেখানেও কিন্তু মন্ত্র জপের সঙ্গে তার অর্থ চিন্তা করতে বলে। এইটা স্বামীজি কোথায় আলোচনা করেছেন? এই রাজযোগের সমাধিবাদের সূত্রে 28। পতঞ্জলি বলছেন যে তদ জপস তদর্থ ভাবনম, এই ওঙ্কারের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও উহার অর্থ ধ্যান। অনেকের এই প্রশ্ন আসতে পারে এই প্রসঙ্গে যে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের আবশ্যকতা কি, সেটা স্বামীজি বলছেন। পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের আবশ্যকতা কি? অবশ্য আমাদের সংস্কার বিষয়ক মতবাদের কথা স্মরণ। কি সংস্কার বিষয়ক মতবাদ? সংস্কার সমষ্টি আমাদের মনের মধ্যে বাস করে। স্বামীজি বুঝাচ্ছেন যে আমাদের মনটার মধ্যে সমস্ত সংস্কার আছে,
শুধু যে এই জীবনে যা কিছু আমরা ভেবেছি চিন্তা করেছি তা নয়, গত গত জন্মের যত সংস্কার, কর্মের সংস্কার সবই মনের মধ্যে আছে, এবং সেই কর্মের সংস্কারেই আমাকে বর্তমান শরীরটা দিয়েছে। এখন বলছে মনের মধ্যে সব আছে। ক্রমশ সূক্ষ্ম হইয়া তাহারা অব্যক্ত আকার ধারণ করে বটে, কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয় না, মনের মধ্যেই থাকে। উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলেই ব্যক্ত ভাব ধারণ করে। বলছে যে কোনো জিনিস সুপ্ত আকারে আছে, বাইরে থেকে যদি উদ্দীপক কারণ হয় তাহলে ওটা ব্যক্ত ভাব ধারণ করে। আণবিক স্পন্দন কখনোই থামিবে না। অন্য উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছে, যখন এই বিশ্বজগৎ লয় পাইবে তখন বিরাট 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 স্পন্দন সব অন্তর্নিত হইবে, সূর্য চন্দ্র তারা পৃথিবী সবই লয় হইয়া যাইবে, কিন্তু স্পন্দন পরমাণুগুলোর মধ্যে থাকিবে। মানে ধ্বংস হলেও বলছে স্পন্দন পরমাণুর মধ্যে থাকে। এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের যে কার্য হইতেছে প্রত্যেক পরমাণুতে সেই কার্যই সাধিত হইতেছে। বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে যে রূপ কথিত হইল, চিত্ত সম্বন্ধেও সেই রূপ। চিত্তের স্পন্দন যখন স্থমিত হইবে তখনও, ধরুন আপনি, আমরা কথা বলছি, চিত্তের স্পন্দন হচ্ছে, চুপচাপ বসে আছেন বলছে, তখনও কিন্তু স্পন্দন ভিতর ভিতরে চলছে। হ্যাঁ, ভিতর ভিতরে স্পন্দন চলছে। এবং আমরা যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখনও স্পন্দন চলতে থাকে। হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়ি তখনও স্পন্দন চলতে থাকে। তাহলে চিত্তের স্পন্দন যখন স্থমিত হইবে তখনও পরমাণু স্পন্দন চলিতে থাকিবে। উত্তেজক কারণ পাইলেই ওইগুলি পুনঃ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। সেই জন্য এই যে জপ, হ্যাঁ, এই পরে জপের প্রসঙ্গে আসে। এগুলোর বাইরের উদাহরণ কি? ধরুন আমরা বলছেন যেন আমরা ভগবান ঘুমিয়ে আছেন, ওই যে কুণ্ডলিনী জাগরণ বলে না, কুণ্ডলিনী জাগরণ মানে ঘুমিয়ে আছে, সেটা আমরা সাধনার মাধ্যমে যেন জাগরিত হচ্ছে। একটা বাচ্চা ছেলে ঘুমিয়ে, আমি অন্য সাধারণ উদাহরণ দিচ্ছি, বাচ্চা ছেলে ঘুমিয়ে আছে, খুব গভীর ঘুমে, আপনি তার নাম ধরে ডাকছেন কিনা, ডাকতে 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 মানে বাইরায় ও একটা যেন আপনি জল সিঞ্চন করছেন, করতে করতে ওই ওখান থেকে ও যাচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, যেমন ঠাকুরের ছোটবেলাতে গদাই ইয়েতে গেল বিশালাক্ষী, হঠাৎ করে হয়ে গেল না, তো ওরা কিছু বুঝতে পারছে না, তখন ওই বিশালাক্ষীর মন্ত্র ওরা আওড়াচ্ছে, তাই না? সেই ওই বাইরায় ওর ওই সূত্র পেয়ে ধীরে 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 মনটা বাইরে এসেছে। বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা? যেটা যে ভাব অবলম্বন করে ও সমাধিতে চলে গেছে, ভাব সেই ভাব যদি বাইরে পায় তখন ওই সূত্র ধরে আবার বাইরে চলে আসে। মাকে ঠাকুর শিখিয়েছে না, এই এরকম দেখলে এই মন্ত্র শোনাবে, এই এরকম দেখলে এই মন্ত্র শোনাবে, মানে যে ভাবটা অবলম্বন করে ঠাকুর সমাধিতে গেছে সেটাকে যদি বাইরে পাওয়া যায় তখন ওই সূত্র ধরে সামনে চলে আসে। এইটা এখানটা বলছি যে যে স্পন্দন আকারে থাকে, তারপর কি হয় বাইরে বলছে যখন ওটা বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে বলছেন যে উত্তেজক কারণ পাইলেই ওইগুলি পুনঃ প্রকাশিত হয়ে পড়ে, উত্তেজক কারণ পাইলে পুনঃ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। বোঝাচ্ছে জব কেন স্বামীজি যে কোনো একটা বলতে গেলে না অন্য অনেকগুলো এক্সাম্পল দ্বারা, যাতে ওয়েস্টার্ন অডিয়েন্স ভালো করে বুঝতে পারে। বুঝতে পারছেন কিনা? তো বলছেন এখন পুনঃ প্রকাশিত হয়ে পড়ে, মানে এইগুলো সংস্কার, এইগুলো আমাদের মধ্যে সুপ্ত আকারে সমস্ত সংস্কার সমষ্টি আছে। ভালো সংস্কার, শুভ অশুভ পাপ সমস্ত সংস্কার আছে। এমনি চিত্তবৃত্তি যেন দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ঘুমের থাকার সময় ও যেন স্পন্দন মানে সূক্ষ্ম আকারে বৃত্তি। হ্যাঁ, তখনও হয়, তখনও হয়। জপ বা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ, এই দেখুন ওইটা আলোচনা করে এখন বোঝাচ্ছেন জপ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ, ভগবানের নাম, নাম জপ কেন বারবার করতে হবে, কেন বলছে 108 করো, 1008 করো, আরো করো, মা বলছেন লক্ষ জপ করতেন। তো এর ফিলোসফিটা কি? হ্যাঁ, জপ বা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের অর্থ এখন বোঝা যাইবে, ওইটা ব্যাখ্যা করে বলছে এখন বুঝতে পারবে। আমাদের ভিতর যে সকল আধ্যাত্মিক সংস্কার আছে, আধ্যাত্মিক সংস্কার আছে, ভালো শুভ ভাব আছে কিনা, তা নাহলে আমরা এখানে পড়তে আসতাম না।
শুভভাব নিশ্চয়ই আছে। আধ্যাত্মিক সংস্কার আমাদের ভিতরে যে সকল আধ্যাত্মিক সংস্কার জব সেইগুলোকে উদ্দীপিত করিবার প্রধান সহায়। বুঝতে পারছেন? এখন আপনি যেন জল সিঞ্চন করছেন, বলছে আধ্যাত্মিক ভাব ভিতরে আছে। এই জন্য কেন ফিলোসফি জানতে হবে, বুঝতে পারছেন? আমরা অনেক সময় মেকানিক্যালি করে যাই, কিন্তু এর যে গভীর অর্থ আছে, এই জন্য কিছুটা পড়াশোনা এগুলো দরকার। হ্যাঁ, বলছে তুই যদি না জানিস কাকে ভক্তি করবি, কাকে ভক্তি করবি, যাকে ভক্তি করবো তার সম্পর্কে কিছুটা তো জানা দরকার। খুব বেশি ঢুকে গেলে আবার বলছে ওই পাতা গুনতেই থেকে গেলে তুমি, আর আম খাওয়ার হলো না। কিন্তু আমের কোয়ালিটিটাও তো জানতে হবে, টক আম খাচ্ছ না কোন আম পোকা আম খাচ্ছ। তো বলছে যাকে ভক্তি করবি তার সম্পর্কে না জানলে কি করে ভক্তি করবি। ঠাকুরের সম্পর্কে যদি আপনারা কোনো আইডিয়া না থাকে, ঠাকুরের নামকে কেন জপ করতে যাব, কেন সেই মন্ত্র নিতে যাব? না ইনি মহাপুরুষ, কেন না এইরকম বড় বড় স্বামীজির মতো তারপর ওইরকম পরম্পরাতে বড়, সবাইকে বিশ্বাস করবে নাকি? আমাদের মথুরানা, হ্যাঁ অবতার বললেই হয়ে গেল। অবতার তো বলেছে দশ দশ অবতার, ওইটা একটা আমাদের মধ্যে ঢুকে আছে। এরপরে আর যেন অবতার হতে পারে না, ফুলস্টপ হয়ে গেছে অবতার। অথচ আমাদের শাস্ত্রই বলেছে যখন এই হবে যে তখন আমি আসবো, বহুনি মেয়ে ব্যতীত আনি জন্মানি। তারপর ভাগবত বলেছে অবতারহি অসংখ্যা। অথচ আমাদের এই ভারতবর্ষেই এমন একটা আমাদের মানে ফুলস্টপ হয়ে গেছে। ওই জয়দেব একটা স্তোত্র লিখেছেন জন্য তারপর আর অবতার হতে পারে না। আর অথচ ভগবান গীতায় বলে দাদা দাদা এই ধর্ম সেইরকম গ্লানি হবে তখন আমি আসবো। কাজেই তো এইরকম হয়, সেই জন্য বলছি এটা জানার দরকার আছে। তো তো কোথায় থেকে একটা থেকে আমরা অন্যটাতে চলে গেলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না জব সে তো আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। তো জব পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের অর্থ এখন বোঝা যাইবে। তাহলে আমাদের ভিতর যে সকল আধ্যাত্মিক সংস্কার আছে, জব সেগুলোকে উদ্দীপিত করিবার প্রধান সহায়, উদ্দীপিত প্রধান সহায়। তো ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ ভব সমুদ্র পারের একমাত্র নৌকা স্বরূপ। শঙ্করাচার্য বলছেন মোহাম্মদ করে ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেখা ভবতি ভবার নব তরণে নৌকা। তো এখন বলছেন সঙ্গের এত দূর শক্তি, বাহ্য সৎসঙ্গের যেমন শক্তি আন্তর সৎসঙ্গের তেমনি শক্তি। বুঝতে পারছেন? মানে আমরা বলছি সৎসঙ্গ করব, ক্লাস করব, নিয়ম যে এরকম ভালো তাদের সঙ্গে কথা বলবো এটসেট্রা, সৎসঙ্গ সাধুসঙ্গ এটসেট্রা এটসেট্রা। এখন বলছেন যে শঙ্করাচার্য থেকে কোট করে বলছেন যে এই সাধুসঙ্গ ভবসমুদ্র সঙ্গের এতদূর শক্তি। এখন বলছেন যে বাইরের সৎসঙ্গের যেমন শক্তি আন্তর সৎসঙ্গেরও তেমনি শক্তি। হ্যাঁ, তাহলে আন্তর সৎসঙ্গটা কি? এই ওঙ্কারের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও অর্থ স্মরণ করাই নিজ অন্তরে সাধুসঙ্গ করা। দেখুন বলছে নিজ অন্তরে, বলছে আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক সংস্কার আছে, ভালো ভাব আছে, সুপ্ত অবস্থাতে আছে। আমাদের মধ্যে ভগবান আছেন, তিনি যেন সুপ্ত অবস্থাতে আছে। বলছেন যেন প্রত্যেকটি জীবাত্মাই অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপ, ইচ সোল ইজ পটেনশিয়ালি ডিভাইন। ভগবান আমাদের মধ্যে আছেন, সুপ্ত অবস্থাতে আছেন, যেন ঘুমিয়ে আছেন। এখন বলছেন আমি যদি এখন সেই ভগবানের নাম কি করছি, বাইরাই করছি। কিভাবে করছি? একাগ্র মনে করছি। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ওই ভগবানের অর্থ, কি রকম ভগবান সেই অর্থ স্মরণ করছি। তাহলে কি করছি? আমি যেন সেই সুপ্ত ভগবানকে জাগরণের চেষ্টা করছি। মানে সেই ভগবানকে আমি যেন জাগাতে চাইছি এই মন্ত্রের দ্বারা। এটা যেন একটা সূত্র, এইটা দিয়ে সেই মন্ত্র বাইরায় বললে ওই সে যেন করতে 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 যেন আমরা একজনের নাম অনেকক্ষণ ডাকতে 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 সে কেমন জাগরিত হয়, সেই রকম ভগবানের নাম আমি করতে 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 বলছে এইটা দেখো
সঙ্গের এত, বাহ্য সৎসঙ্গের যেমন শক্তি, আন্তর সৎসঙ্গেরও তেমনি শক্তি। এই ওঙ্কারের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও অর্থ স্মরণ করাই নিজ অন্তরে সাধুসঙ্গ করা। কেন জপ করতে হবে? পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করো এবং সেই সঙ্গে উচ্চারিত শব্দের অর্থ ধ্যান করো, তাহা হইলে হৃদয়ে জ্ঞান আলোক আসিবে এবং আত্মা প্রকাশিত হইবেন। আত্মা প্রকাশিত। এখন প্রশ্ন আসবে যে তাহলে ওঙ্কার হলো কি? ঈশ্বরের বাচক, নাম, আলম্বন, প্রতীক। তাহলে ওঙ্কার হলো নাম। এখন ওঙ্কার জপ আমরা যে মন্ত্র পাই, ওঙ্কারের সঙ্গে প্রণব ফুটিত আরো শিবের মন্ত্র, বিষ্ণু মন্ত্র, অনেক কালী মন্ত্র, সেটা যে কোনো অবতারের মন্ত্র, সেটা ওঙ্কার থাকবেই। ওঙ্কারের সঙ্গে স্বামী ঠাকুর বলেছেন সেই ওম থেকেই ওম কালী, ওম বিষ্ণু সব এসেছেন। উনি যেন ওঙ্কার হলো কিনা দৌহিত্রীর মতো, বলে নিমন্ত্রণের বাড়িতে পড়েছেন কিনা, কথামৃতে আছে, নিমন্ত্রণের বাড়িতে বাবু ওই বাচ্চা ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছে, মানে ও হলো সেই বাবুর রিপ্রেজেন্টেটিভ। হ্যাঁ, দৌহিত্রী ও হলো, তাহলে বাচ্চা ছেলেটা হলো ও রিপ্রেজেন্ট করছে। সেরকম ওঙ্কার কি রিপ্রেজেন্ট করছে? সেই ভগবানকে, ব্রহ্মকে। কিরকম ব্রহ্ম? তাহলে ওঙ্কার উচ্চারণের সঙ্গে ওই অর্থ কি? তাহলে কি ব্রহ্ম কি, ভগবান কি? মানে যিনি হলেন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা, যিনি সৃষ্টি করছেন, যিনি সৃষ্টি স্থিতি পালন কর্তা। আর কি? তিনি সর্বব্যাপী, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি করুণাময়। বলছেন এই যে ভাবগুলো, ভগবানের ভাব, আমরা যে কোনো মূর্তি, যে কোনো মন্ত্র, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলছে ওই সর্বব্যাপী ভাবটা কি রকম ভগবানের ভাব? যিনি হলেন সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, তারপরে সংহারকর্তা। আর কি? তিনি হলেন সর্বব্যাপী, তিনি হলেন সর্বশক্তিমান, তিনি হলেন অনন্ত করুণাময়, তিনি হলেন দয়াময়, তিনি হলেন জ্ঞান স্বরূপ, তিনি হলেন আনন্দ স্বরূপ। এইগুলোই তো ভগবান নামের অর্থ। ওঙ্কার কি রিপ্রেজেন্ট করছে? সেই ভগবান মানে ব্রহ্মকে। কিরকম? যে এই যে জগৎটা দেখা যাচ্ছে তার আশ্রয়, যে আমরা এই নামরূপাত্মক জগৎ দেখছি, ওঙ্কার এটাকেও রিপ্রেজেন্ট করছে, প্লাস এর আধারভূত ব্রহ্মকেও রিপ্রেজেন্ট করছে। কারণ বলছে সেখান থেকেই তো যে ঋষিদের অনুভব, সৃষ্টি যখন হয়েছেন তখন ব্রহ্ম প্রথম এই নাদাত্মক হন, ওঙ্কারাত্মক হন। তাহলে ব্রহ্ম আর ওঙ্কার আমাদের শব্দ আর ভাব, এটা অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। ওঙ্কার হলো তার নাম, আর ওঙ্কারের দ্বারা সেই ব্রহ্মকেই বোঝায়। ভাব, কারণ ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন তিনি সংকল্প করলেন আমি বহু হব। তাহলে ওই যে ভাবটা, বলছে ভাব আর শব্দের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। ভাব আর শব্দ, আপনি অন্য উদাহরণ, আপনার মনে একটা চিন্তা এলো, ভাব ঠাকুর, তাহলে এটা একটা ভাব কিনা? শ্রীরামকৃষ্ণ মনে বলে সঙ্গে সঙ্গে সেই ঈর্ষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত কিনা? ভাব আর এই শব্দ, ভাব এর মধ্যে সেই রকম যে কোনো জিনিস, আপনি যদি বলেন আপেল, একটা খাওয়ার জিনিস, একটা মনের মধ্যে একটা ভাব উঠলো, তার শব্দ, তাহলে বাচ্য আর বাচক। বাচ্য হলো এইরকম যেটা বাইরে বোঝাতে চাইছি, বাচ্য হলো শ্রীরামকৃষ্ণ, বাচক হলো এই নামটা। তাহলে ওই ভাবটা ভিতরে উঠলো, এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। এখন ব্রহ্ম তিনি যখন সৃষ্টি করছেন কি বলছে? শব্দের মাধ্যমে সৃষ্টি। প্রথম শব্দ কি? ওঙ্কার। তাহলে ওই যে ওঙ্কার রিপ্রেজেন্ট করছে কি? এই দুটো একদম অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। ওঙ্কার রিপ্রেজেন্ট করছে একদিক দিয়া সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, প্লাস ওই তার আধারভূত ব্রহ্ম, তাকে বলা হয় সগুণ ব্রহ্ম। হ্যাঁ, আধারভূত, যেইটা স্বামীজি এইখানটায় ওই আগের দিন পড়ছিলাম না, এতদ্দেব অক্ষরম ব্রহ্ম, এতদ্দেব অক্ষরম পরম। মানে ওঙ্কার কি রিপ্রেজেন্ট করছে? ওঙ্কার রিপ্রেজেন্ট করছে সেই সগুণ ব্রহ্ম। আগের দিন হিরণ্যগর্ভ বলেছিলাম,
যিনি সৃষ্টি করছেন, সৃষ্টি উন্মুখ ব্রহ্ম, সৃষ্টি উন্মুখ ব্রহ্ম বলে ওঙ্কার রিপ্রেজেন্ট করছেন তাকে। তাহলে এই জগৎকেও রিপ্রেজেন্ট করছেন, প্লাস যিনি সৃষ্টিকর্তা তার নাম কি সগুণ ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ বলা যায়। এখন এটা একটা ওঙ্কারের অর্থ। ওঙ্কারের অর্থ কি নির্গুণ ব্রহ্ম বোঝাবে। কিরকম বোঝাবে? এখন একজনে যদি ওঙ্কারের সাধন করে, ওঙ্কার বাইরে প্রতীক, সেটা নিয়ে শুধু ওং, কিন্তু এর অর্থ ধ্যান করছে যে তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা, তিনি সর্বব্যাপী, তিনি সূক্ষ্ম তত্ত্ব, তিনি চৈতন্য স্বরূপ, তার প্রথম অভিব্যক্ত রূপ হলো ওং। তার মানে ওং এর মাধ্যমে যখন তার মন একাগ্র হয়ে চলে যাচ্ছে কি এর আধারভূত ব্রহ্মে ভগবানে, বলছে যেই ব্রহ্মেতে তার মনটা লীন হয়ে গেল, তখন আর এই আর বাইরের দিকে তো আর মন থাকছে না। বলছে তাহলে কি হচ্ছে? বলছে তখন নাম রূপ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন সে হয়ে যাচ্ছে কি ওই ওঙ্কারের মাধ্যমে তার নির্গুণ ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়ে গেল। কি বলছি বুঝতে পেরেছেন? ওঙ্কারের তিনটে অর্থ। কি অর্থ? ওঙ্কার হলো বাইরার এই ওং ধ্বনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে রিপ্রেজেন্ট করছে। ওঙ্কারের দ্বিতীয় গভীর অর্থ কি? ওং যেমন এই জগৎকে নামরূপাত্মক জগতে রিপ্রেজেন্ট করলে, প্লাস তার আধারভূত ব্রহ্ম, তাকে বলা হয় সগুণ ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ রিপ্রেজেন্ট করছে। যে এই জগৎটা, সেই জন্য এই জগৎ সত্য বলে মনে হচ্ছে, এর আধারভূত একটা শক্তি আছে, সেটা ওং রিপ্রেজেন্ট করছে। এখন বলছে যদি সেই আধারভূত মন ব্রহ্মে আপনার মনটা লীন হয়ে যায়, লীন হয়ে যায়, তখন আর নাম রূপে কি আর মন থাকে? থাকবে না। বলছে তখন আপনি কি হয়ে গেলেন? আপনার স্বরূপ সিদ্ধি হয়ে গেল। বলছে তাহলে ওঙ্কার দিয়ে, ওঙ্কার রিপ্রেজেন্ট করছে কি? বলছে যদিচ্ছাতি তস্য তদ, যে ওঙ্কারকে যেভাবে সাধন করবে সে সেইভাবে পাবে। যদি ওঙ্কারকে তুমি সগুণ ব্রহ্ম হিসেবে সাধন করো, তুমি হিরণ্যগর্ভ প্রাপ্তি হবে। আর তুমি ওঙ্কার সাধন করতে করতে তোমার মন যদি তাতে লীন হয়ে যায়, বলছে তুমি স্বরূপ প্রাপ্তি হবে। তখন আর তার বাইরের জগতে মনেই থাকবে না। তখন তাহলে ওঙ্কার কি রিপ্রেজেন্ট করছে? নির্গুণ ব্রহ্ম রিপ্রেজেন্ট করছে। দুটোই ওঙ্কার রিপ্রেজেন্ট করে। আসলে নির্গুণ ব্রহ্মকে তো উপাসনা করা যায় না, সেই জন্য তার প্রথম অভিব্যক্তি ওঙ্কার হিসাবে ধরা হচ্ছে, যাতে এই অবলম্বন করে আমরা এই জগতের মূল তত্ত্বতে যেতে পারি। সেই জন্য সমস্ত ঋষিরা, সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায় এই ওঙ্কারকে মেনেছেন। ওঙ্কার হলো তস্য বাচক, ওঙ্কার। সেই ওঙ্কারের জপ করে তাহলে কি হবে? স্বামীজি এখানে তার কথা বলছেন, পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ অর্থ করার কি? অর্থ স্মরণ করা, নিজের অন্তরে সাধুসঙ্গ করা, পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করো, তখন সেই সঙ্গে উচ্চারিত শব্দের অর্থ ধ্যান করো। কি অর্থ ধ্যান করব? কি অর্থ? ওই যে ওঙ্কারের প্রথম অর্থ কি? তিনি হলেন সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, গতির ভর্তা, প্রভু সাক্ষী, নিবাস শরণম সুরিত, প্রভব প্রলয় স্থানম, নিধানম বীজম অব্যয়ম। বলছে এগুলো সব ওই ভগবানের ভাব। তিনি পালনকর্তা, তিনি পোষণকর্তা, তিনি ভর্তা, সব ওইখানে বিভিন্ন ওই রিলেশনগুলো ওখানটায় দিয়েছে। তিনি গতির ভর্তা তাহলে কি বলছেন? তাহলে এটা হলো ওঙ্কারের সেই ভগবানের অর্থ। তিনি জ্ঞান স্বরূপ, যিনি আনন্দ স্বরূপ, যিনি করুণাময়। তো ওঙ্কারের অর্থ অর্থাৎ কিনা তার সর্বব্যাপী ভাব। তাহলে ওঙ্কারের জপ কাকে নির্দেশ করছে? সেই ব্রহ্মকে। তার যে স্বরূপ, বলছে তার সেই অর্থের ধ্যান করো, তাহলে কি হবে? হৃদয় জ্ঞানলোক আসিবে এবং আত্মা প্রকাশিত হইবে। কারণ বলছে সেই ভাব নিতে 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 কি হবে? বলছে তোমার মধ্যে ওই সাধুসঙ্গ হচ্ছে, তোমার মধ্যে শুদ্ধ আধ্যাত্মিক যে বীজ আছে সেটা স্ফুরিত হবে। হ্যাঁ, স্ফুরিত। তো কিন্তু যে মন ওঙ্কার, এই শব্দের চিন্তা করিতে হইবে, সেই সঙ্গে আর অর্থ চিন্তা করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করো, কারণ পুরাতন ক্ষতের চিহ্ন এখনো তোমার অঙ্গে রহিয়াছে। এই অসৎসঙ্গের প্রভাবেই আবার সেই ক্ষত পূর্ব বিক্রমে দেখা যায়। সেই জন্য অসৎসঙ্গ করলে সেই ভাবগুলোই জাগে, বুঝতে পারছে? সেই জন্য এটা ত্যাগ করতে বলছেন। একইভাবে আমাদের ভিতরে যে শুভ সংস্কার আছে, সেগুলি এখন অব্যক্ত
থাকিলেও সৎসঙ্গের দ্বারা জাগরিত হইবে। প্রত্যেকের মধ্যে ভালো ভাব আছে, আমরা এখন বই পড়ছি, ভালো ভাবগুলো জাগবে, ও এইটা জানবো, আরো ভালো বই পড়বো, আমি জানবো। যত আপনি এটা করবেন, বলছে ভালো ভাবগুলো আরো স্ফুরিত হবে। তো বলছেন সৎসঙ্গের দ্বারা জাগরিত হইবে, ব্যক্তভাব ধারণ করবে। যেমন অশুভ সেই রকম শুভ, যেমন অসৎসঙ্গ সেই রকম সৎসঙ্গের দ্বারাও আমাদের মধ্যে যা শুভ সংস্কারে জাগরিত হইবে। সৎসঙ্গ অপেক্ষা জগতে পবিত্রতর আর কিছুই নাই, কারণ সৎসঙ্গ হইতেই শুভ সংস্কারগুলি ব্যক্ত হইবার সুযোগ পায়। ওই যে বললো সমস্ত শুভ সংস্কার আমাদের মধ্যে আছে, সেটা কি করে ব্যক্ত হবে? ব্যক্ত হওয়ার এই হলো ওঙ্কার জপ। হ্যাঁ, বলছেন এই সৎসঙ্গ হইতেই শুভ সংস্কারগুলি ব্যক্ত হইবার সুযোগ পায়, চিত্তহ্রদের তলদেশ হইতে উপরিভাগে আসিবার উপক্রম করে। মানে আমাদের মধ্যে শুভ ভাব, ভালো ভাব, ভগবান চিন্তা, ভগবানের প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা, এগুলো আছে, অল্প হলেও আছে, তো আছে। বলছে এটা এখন কি করে বাড়বে? বলছে এই ওঙ্কার ভগবানের নাম এবং তার অর্থ যদি ভাবো, তাহলে এই সৎসঙ্গের দ্বারা, আমি তো সবসময় বাইরের সৎসঙ্গ পাচ্ছি না, বলছে আন্তর সৎসঙ্গ, তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ সৎসঙ্গ করছি, ভগবৎ সঙ্গ করছি, ভগবানের নাম নিচ্ছি। এই নাম নিতে 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 আবার আমার শুভ সংস্কার, আধ্যাত্মিক সংস্কার সমস্তগুলো জাগরিত হবে, এবং হতে 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 আমার মধ্যে যে সুপ্ত ভগবান ব্রহ্ম আছে, বলছে সেটাও জাগরিত হবে। কারণ সেই ব্রহ্মবস্তু তো সর্বভূতে সেই প্রেমময়, বলছে সেও কিন্তু তার নাম নিতে 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 এই রকম ভাব নিয়ে জপ ধ্যান করতে বলছে। মেকানিক্যালি না করে যে আমরা এটা শ্রেষ্ঠ কর্ম করছি, হ্যাঁ, এইটা বোঝাচ্ছে। আর এই ওঙ্কার জপ চিন্তার ফলে প্রথম অনুভব কি হবে? আমাদের অন্তর্দৃষ্টি ক্রমশ বিকশিত হবে, মানসিক ও শারীরিক যোগ বিঘ্ন সমূহ দূর হবে। তো তার কথা স্বামীজি পরপর এখানে বলেছেন। ওঙ্কার জপ ঈশ্বরের আত্মসমর্পণ করলে মন দৃঢ় হয়, দেহ মনে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হয়, দেহ মনে নূতন শক্তি সঞ্চারিত। এখন দেখুন এখানটায় আসুন, এটা হলো প্রথম খণ্ড, বাণী রচনার প্রথম খণ্ডের সমাধিপাদের মন্ত্র সূত্র হলো 28 নম্বর সূত্র। তজ্জপ তদর্থ ভাবনম, তজ্জপ তদর্থ ভাবনম। এই ওঙ্কারের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ, উহার অর্থ ধ্যান। তজ্জপ তদর্থ ভাবনম, পতঞ্জলি বলছে। এটা বাণী রচনার প্রথম খণ্ড। আর যদি আলাদাভাবে রাজযোগ বইও আপনি তো সমাধিপাদে পেয়ে যাবেন, প্রথম সমাধিপাদে পাবেন। তো এখন আমরা এই ভক্তি রহস্যের এইখানটায় দেখুন, এই যে এখন একটু আমরা কিছুটা বুঝতে পারবো। এই যে হিন্দুদের মতে এই নাম বা শব্দ ওং, প্রাচীন মিশর বাণীগণেও তাহাই বিশ্বাস করিত। যাহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া সাধক ব্রহ্মচর্য পালন করেন, আমি সংক্ষেপে তাহাই বলিব, তাহা ওঙ্কার। এই কঠোপনিষদে বলেছেন, যদিচ্ছন্ত ব্রহ্মচর্যম চরন্তি, মানে বলছেন হাজার হাজার সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের যারা সত্যিকারে এই ভগবান লাভের জন্য চেষ্টা করছে, তারা ইন্দ্রিয় সংযম করে কিনা? হ্যাঁ, ইন্দ্রিয় সংযম কেন করছে? বলছে যদ ইচ্ছান্ত, যাকে ইচ্ছা করে, যাকে পাওয়ার জন্য ব্রহ্মচর্যম চরন্তি, ইন্দ্রিয় সংযম করছে, তত্তে পদম, সেই পদটাকে আমি সংক্ষেপে ব্রবিমি, ও মিত্যে তৎ, সেই পদ, হ্যাঁ বলছেন সেই নাম, তার কথা বলছেন এখানটায়। আর সেটা কি? এ তদ্ধে বাক্সরম ব্রহ্ম, ইনি অক্ষর অপর ব্রহ্ম, ইনি অক্ষর পরব্রহ্ম। ওই যে এই ওঙ্কারই হলো কি, যিনি হলেন সৃষ্টি উন্মুখ ব্রহ্ম, যিনি সৃষ্টি করছেন, প্রলয় করছেন। তারপরেই তো স্থূল হলো। প্রথমে ভগবান চিন্তা করেছেন ভাব, সূক্ষ্ম, মনে আছে কিনা? প্রথমে হলো ভাব, সমস্ত ভাবাত্মক, তারপর হলো নাম, তাহলে ওঙ্কার হলো নাম, বুঝতে পারছেন কিনা? সেই ওঙ্কারও প্রথমে নাদাত্মক থাকে, শুধু শব্দ আকার। সেই ওঙ্কার থেকে
বিভিন্ন শব্দ এলো। তারপরে স্থূল জগৎ পরে এসেছে, স্থূল জগৎ তো অনেক পরে এসেছে। যেমন আমাদের আগে উদাহরণ দিলাম না, আপনি মনে মনে ভেবেছেন আজকে ক্লাস আছে, স্থূল ক্লাস তো পরে এসেছে। আপনি ভেবেছেন সকালে বা এখনই ভেবেছেন যে আপনি পুজোর ছুটিতে কোথাও যাবে, টিকিট বুক করছেন, তাই না? মনে মনে ভেবেছেন, কিন্তু আলটিমেটলি স্থূলভাবে আপনি যাচ্ছেন তো অনেক পরে। সেই রকম ভাব, সেইটা তারপরে নাম, তারপরে হলো স্থূল জিনিসটা এসেছে। তো তাহলে এই ওঙ্কার কি রিপ্রেজেন্ট করছে? বলছে ওঙ্কার রিপ্রেজেন্ট করছে এই ব্রহ্মাণ্ডকে তো রিপ্রেজেন্ট করছেই, কিন্তু তিনি আবার অপর ব্রহ্ম, যিনি ভেবেছেন সৃষ্টি করবেন। এক হিরণ্যগর্ভ, এক অপর ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ম বা আমরা ঈশ্বর বলি, ঈশ্বর বলি, ঈশ্বর বলি। আর সেই অপর ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্মের তিনটা স্টেজ, ওই যে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর। যাও ও টার্মিনোলজির মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। মানে আর কি, ইনি আবার পরব্রহ্ম। কেন পরব্রহ্ম? সত্যি সত্যি সেই ভগবানেই মন প্রাণ যদি তাতে লেগে যায়, বলছে তাহলে আর জগৎ কোথায় থাকে? জগৎ আর থাকবে না, সমাধি হয়ে যাবে। সে পেয়ে গেল পরব্রহ্ম। হ্যাঁ, যখন আর সৃষ্টি থাকছে না। ঠাকুর দেখছেন, কথা বলছেন, ভাব সমাধি হচ্ছে, দেবতাদের সঙ্গে কথা বলছেন, মানে হাইয়েস্ট সবিকল্প সমাধি। তারপরে বলছে নাই, সেখানে চলে গেলেন কোথায়? জগৎ নামরূপ নির্বিকল্প। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নির্বিকল্প। তো বলছেন যে হ্যাঁ, এই অক্ষর, ইনি অক্ষর অপর ব্রহ্ম, ইনি অক্ষর। তাহলে ওঙ্কার এই সবগুলোকেই রিপ্রেজেন্ট করে, স্থূল জগৎ প্লাস অপর ব্রহ্ম প্লাস পরব্রহ্ম। এই এই অক্ষরের ওঙ্কারের রহস্য জানিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তিনি তাহাই লাভ করিয়া থাকেন। যদি ইচ্ছাতি তস্য। আপনি যদি মনে করেন তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং তার উপাসনা করে আপনি ব্রহ্মলোকে চলে যাবেন, বলে না ব্রহ্মলোকে যাব না, আমি স্বরূপ প্রাপ্তি হতে চাই, বলছে সেটাও আপনি পাবেন, সেটাও আপনি পাবেন। যদি ইচ্ছাতি তস্য। বলছে আপনি এই ওঙ্কার, তারপরে ওঙ্কার থেকেই যত দেব দেব, যত অপর ব্রহ্ম থেকে হিরণ্যগর্ভতে যত দেব দেবী এসেছে, বলছে ওই দেব দেবীর আলাদা নাম যোগ করবে এখন ওঙ্কারের সঙ্গে, যেহেতু ওঙ্কার থেকে সব এসেছে। ওঙ্কার হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যগর্ভের আন্ডারে সমস্ত দেব দেবতা, তার আবার আলাদা আলাদা নাম আছে। কি বলছি বুঝতে পেরেছেন? এখন সেই মন্ত্র নিলে কি হবে, আপনি যা ইচ্ছা করে যে দেবতা কি করবেন, বলে ওই দেবতা আপনি পাবেন না, আমি না, সেই আমি আরো ভিতরের আমি চাই, সেটাও পাবেন। যে যেরকম, যার মনের ক্যাপাসিটি যতটা, সে সেটা পাবে, আমার বাসনা অনুযায়ী পাবে। যদি ইচ্ছাতি, ওই একজনে বললো না, এই হলুদ রঙে রং করে দিচ্ছে, এই রঙে রং করে দিচ্ছে, বলছে না আমি ওই গামলাটা চাই। সবাই তো গামলা চাইছে না, তুমি যে রঙে রং করেছো আমি ওইটা চাই। অনেক বলছে না আমি সবুজ হলেই হবে, নীল হলেই, কাপড় রং করে সে চলে গেল। বলছে তুমি যে রঙে মনটাকে রাঙাবে তুমি সেটা পাবে। মানে আমি যদি মনে করি ওঙ্কার হলো তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা, তিনি দেবতা, তিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি শক্তি, তিনি শত্রু নিধন করতে পারেন, হ্যাঁ সবাই করতে পারে, তুমি সেই মন্ত্র জপ করো, করে 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 তুমি সেটা পাবে। এটাই তো ওই যে নৃসিংহ অবতার, আমাদের পদ্মপাদাচার্য শঙ্করাচার্যকে ওই যে কাপালিক, কাপালিক আছে কি না, ও হলো নৃসিংহ ছিল, ওর ছিল ইষ্টদেব, সে ওই করে ও কাপালিককে মেরে ফেললো। হ্যাঁ, কাপালিককে মেরে ফেললো। তো বলছে সমস্ত দেব দেবী ওই ওখান থেকে এসেছে, তার আবার আলাদা মন্ত্র আছে, তুমি যদি তার স্বরূপ প্রাপ্ত হতে চাও পাবে, সেটাও পাবে, সেটাও পাবে। যদি ইচ্ছাতি তস্যতা, যে যেভাবে সাধন করবে সে সেইটা বলবে। বলছে না আমি সেটাও নয়, আমি তোমার স্বরূপ বুঝতে চাই, আমি সর্বব্যাপী স্বরূপ চাই। বলছে ঠিক আছে দাদা, তাতেও হবে, তখন তার পরব্রহ্ম পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, যে যথামম প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজম। হ্যাঁ, ওই এক্স্যাক্টলি এটা বলে, যদি ইচ্ছাতি তস্যতা, যার যেরকম মনের ভাব সেই জন্য জপ করে দেখুন। এটা বলছি সেই জন্য কেন, ঠাকুরের নাম আপনি জপ করছেন, জপ করতে করতে আপনার আছে, আপনি চাইছেন না আমার এইরকম একটা সিদ্ধি হোক, তার কাছে ঠাকুর আপনার কাছে ওইভাবে আসতে পারেন। আপনি এক মনে প্রার্থনা করছেন,
ঠাকুর করতে পারে, না করার কি আছে? বলছে ও এইটা চাইছে, দিয়ে দাও ওকে। উপেনকে বলেছে কি চাও কি চাও? আমি টাকা চাই। বলছে হবে। টাকা চাইছে। ও ঠাকুরকে প্রার্থনা করছে, আমার 200 টাকায় ট্রামে পকেট পারি হয়ে গেল, আমি করতে পারছি না। বলছে দেখ দেখ ওইখানে গিয়ে আছে। ওর মনটা বেকুল হয়ে ঠাকুরকে ধরেছে, ওইভাবে একাগ্র ভাবে ধরেছে, ঠাকুরের সে শরণাপন্ন হয়েছে। কেন করতে পারবে না? নিশ্চয়ই করতে। এখন যদি বলছে ঠাকুর আমি এসব টাকা চাই না, আমি তোমাকেই চাই, সেটা তাড়াতাড়ি দেবে না। বুঝতে পারছেন কি না? এ হয়তো অনেক সময় আমরা ইমোশন বসেতে বলে ফেললাম, কেন ওর জন্য অনেক কাঠখড় ফোরাতে হবে। কি বলছো? অনেক সময় ইমোশন বসে বলি না, হ্যাঁ আমি ঠাকুরকেই চাই না, আর কিছু নাই না, পিছনে পিছনে অন্য হিডেন এজেন্ডা থাকে। কি বলছে? বলছে বৈরাগ্য হলে চলে গেল কাশিতে, কিন্তু হিডেন এজেন্ডা অন্য, আর একটা চাকরি জোগাড় করে নিল। এমনি তখন সত্যি সত্যি বৈরাগ্য হয়েছিল, কিন্তু সংস্কারে অন্য জিনিস রয়ে গেছে। তখন সারফেস লেভেলে মনে হচ্ছে যেন ভগবানকেই চাই, কিন্তু ভগবান তো সব জানেন, ওর পিছনে পিছনে অনেক কিছু আছে। সেইগুলো ক্লিন না হলে ভগবান দেখা দিলে ও, সেইটাই তো হৃদয়রামের হয়েছিল। হৃদয়রাম বললো না, ওরে বাবা, ও ভাবছে আমি সিদ্ধি লাভ করবো, ওই পঞ্চমন্ডির আসনে গিয়ে বসে পড়লো, পুড়ে যাচ্ছে। ও ভাবছিল কেন, চলো রামকৃষ্ণ আমি দেশ উদ্ধার করি, বলে যা সব জড়ো হয়ে, ওর জন্য তৈরি হয়নি। ঠাকুরের কাছে থেকে এসব বলছে, দেখ এইসব কেন করছিস, আমার সঙ্গে থাকলে আমার সেবা করলেই তোর হবে। ওর জন্য উপযুক্ত হয়নি, তার জন্য অনেক ভিতরে সংস্কারকে পোড়াতে হবে। কিন্তু এর লেভেল আছে, যে একটা লেভেলে এই এই সিদ্ধি আসতে পারে, এই আসতে পারে, হতে পারে, না হওয়ার কিছু নেই। ওই একই ভগবান যে যথা মাম প্রপদ্য, যে যেভাবে চায়, বলছে আমি তাকে সেইভাবে অনুগ্রহ করব। কিন্তু একাগ্র একান্ত ভাবে যে যদি শরণাগত হও, আমি করব। না করে মা করেছেন না অনেকে, দুঃখ কষ্ট জ্বালা থেকে, কে করবেন? একই ভগবান বিভিন্ন রূপ ধরে এসে করে। আমার এখন প্রচন্ড খিদে পেয়েছে, আরে ভগবান লাভ পরে হবে, আমাকে একটু খাবার তো দাও। স্বামীজি বলছেন যে ভগবান এই এখানে বিধবার অশ্রু মোষণ করতে পারে না, সে আমাকে মোক্ষ দেবে, দরকার নেই আমার, আগে প্রথমে অশ্রু মোষণটা করো, তারপরে দেখবো মোক্ষ টোক্ষ পরে। বলে খালি পেটে ধর্ম হয় না, প্রথমে খাবারটা তো দাও। তোমাদের কি ভগবান একটু খাবার জোগাড় করতে পারে না? খাবার জোগাড় করতে পারে। তো স্বামীজি 3 দিন ধরে খাননি, পরীক্ষা করছে সত্যি ভগবান খাবার জোগায় কিনা। হ্যাঁ, বৃন্দাবনের জঙ্গলের মধ্যে থেকে দৌড়চ্ছে, পিছনে একজনে খাবার নিয়ে আসে, দৌড়চ্ছে, আর স্বামীজিও দৌড়চ্ছে। হ্যাঁ দেখলো, হ্যাঁ ঠিক, এ ভগবানের কথা ঠিক আছে, খিদে পেয়েছে, ঠিক আছে, খিদের সময় তো আমার খাবার দরকার, দেখি সত্যি ভগবান খাবার নিয়ে আসে কিনা। বলে এলো ভগবান, অন্য রূপ ধরে এসেছে, খাবার নিয়ে আসতে পারবে না কেন? পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। ঠাকুর চিন্তা করেছেন পঞ্চবটিতে বেড়া দেবেন, বিকাল বেলাতেই দেখছে সব লাঠি বাধা, দড়ি, তারপর কাস্তে সব এসে ধেই ধেই করে সব এসেছে। কেন আসবে না? কেন আসবে না? সবই আসবে। তো যদি সতী তস্যত। হ্যাঁ হ্যাঁ, অদ্বৈত ভাব আর দ্বৈত ভাব যা হোক, যারা যদি দ্বৈত ভাবেও ভগবানকে চায়, অসুবিধা কি? সর্বব্যাপী ভগবানকে আমি চাইছি, দ্বৈত অদ্বৈত ছেড়ে দিন, ওইগুলোর মধ্যে ঢুকে গেলে কি হয়, এই অদ্বৈত দ্বৈত এগুলো এসেছে, এক ভগবানই আছে, সেটা বোঝার ইতে ওরকম ভাবে আমরাই করছি। তো বলছেন কি, ওঙ্কার হলে, এই দেখুন এখন বলছেন তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তিনি তাহাই লাভ করিয়া থাকেন, সেই এক ভগবানের নামে যা ইচ্ছা করবেন তিনি লাভ করিয়া থাকেন। কেন পারেন? নিশ্চয়ই পারবেন, সর্বশক্তিমান এটা দিতে পারবেন না? না, পারার কি আছে? ওঙ্কার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক, এই দেখুন ঈশ্বরের প্রতীক, বুঝতে পারলেন? ঈশ্বরের সকল রূপ আছে, নির্গুণ রূপ আছে। আমাদের বেদান্তে তাকে বলেছে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম বলেছে, ব্রহ্ম বলেছে। তাহলে ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপম, একই ব্রহ্ম, দুটো ব্রহ্ম নয়, এটা বুঝতে হবে। দুটো ব্রহ্ম নয়, মানে শাশুর আর শাশুড়ি আর বৌমা আলাদা, দেখা না দেখা সাক্ষাৎ নাই, ঝগড়াঝাটি করছে, তা নয়, একই ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপ। কেন দ্বিবিধ রূপ? আমাদের বোঝার জন্য, একবারে নির্গুণ তো বুঝতে পারছি না, সেই জন্য আছে এক বস্তু, কিন্তু আমাদের বোঝার জন্য ইভলিউশন অফ মাইন্ড। এখন আমি শরীর বোধ নিয়ে বসে আছি,
সবার মধ্যে আমি যদিও বলছি, কিন্তু ধারণা তো আসছে না না। তখন ধীরে 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 লাস্টে গিয়ে এটা হয়, লাস্টে যখন অনুভব হয় সেটাকে লক্ষ্য করে বলেছে এক জ্ঞানী জ্ঞান, সেইটাই হলো নির্গুণ ব্রহ্ম। এটা তো ঈশ্বরেরও প্রতীক, ব্রহ্মাণ্ডেরও প্রতীক, ঈশ্বরেরও প্রতীক। ইহা বহির্জগৎ ঈশ্বরের মধ্যবর্তী, বুঝতে পারছেন? স্থূল বহির্জগৎ আর ঈশ্বর ভাব, ভাব আর স্থূলরূপ কি নিয়েছেন মাঝখানে দৌহিত্রীর মতো। হ্যাঁ, নাম অঙ্কার উভয়েরই প্রতিভূ। এই দেখুন, মানে ব্রহ্মাণ্ডেরও প্রতিভূ, এদিকে ঈশ্বরেরও প্রতিভূ, ঈশ্বরেরও প্রতিভূ। এত সুন্দর করে বলেছেন, উভয়ের প্রতিভূ। এখন আমরা জগতের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব। ওই যে বললাম, একটা স্পর্শের জগৎ আছে, একটা শব্দের জগৎ আছে, হ্যাঁ বিভিন্ন। কেন এখন তো বহুত্বমূলক জগৎ দেখছি কি না, বহুত্বমূলক বিভিন্ন। এই সমগ্র জগৎকে সমষ্টিভাবে না ধরিয়াও আমরা জগৎটাকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, যথা স্পর্শ, রূপ, রস ইত্যাদি অনুসারে অন্যান্য নানা প্রকারের খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ করতে পারে। জগৎটাকে সেইভাবে কেউ দেখতে পারে, একটা আইডিয়ার জগৎ, একটা স্পর্শের জগৎ, একটা রূপের জগৎ, এইরকম বলছে। তার মানে রূপের একটা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তখন করা হয়েছে। রূপ কি করা হলো? সূর্য। কানে একটা শব্দ, দিক দেবতা, এক একটা প্রাকৃতিক দেবতা, জানো মিনিস্ট্রি, এক একটা মিনিস্ট্রি, সমস্ত মিনিস্ট্রির ইনচার্জ হলো প্রাইম মিনিস্টার। হ্যাঁ, বিভিন্ন এরকম বলছে খন্ড খন্ড ভাবেও আমরা দেখতে পারি। সর্বব্যাপী একটা শব্দ বা একটা স্পর্শের জগৎ, একটা শব্দের জগৎ, একটা স্পর্শের জগৎ, হ্যাঁ এইরকম আর কি। তো হ্যাঁ, গন্ধের জগৎ, রসের জগৎ ইত্যাদি অনুসারে তন্মাত্রা, সবই তন্মাত্রা ইত্যাদি অনুসারে অন্যান্য নানা প্রকারে খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ করে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই জগৎকেই বিভিন্ন দৃষ্টি হইতে লক্ষ লক্ষ জগৎ রূপে দেখা যাইতে পারে। এই জন্য বলছে প্রত্যেকেরই এক একটা জগৎ। আমি একভাবে জগৎ দেখছি, আপনি আর একভাবে জগৎ দেখছেন। আমার কাছে পরে বলবে, আমার কাছে জগৎ সেইটাই আমার ইষ্ট দেবতা, এইরকম ইষ্ট দেবতাময় জগৎ, গোপালময় জগৎ, শিবময় জগৎ, বিষ্ণুময় জগৎ, কালীময়। সে সেইরকম সর্বত্র গোপাল দেখছে। সে তো তখন বলেনি সর্বত্র সে কালী দেখছে, বলেছে কি সর্বত্র গোপাল, তার মানে গোপালময় জগৎ। হ্যাঁ, গোপালময় জগৎ। আরেকটু এগিয়ে গেলেই তারপরে সে আমাতে আমি ছিলাম না, বলছে আমি তখন কুরুক্ষেত্র করেছিলাম, যখন বিশ্বরূপ দর্শনের মতো। অর্জুনের যেমন বিশ্বরূপ দর্শন, সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ সেই দেখছে, কাল সবাই তার মধ্যে সর্বব্যাপী। সেই রকম গোপালের গোপালের মা বলেছে তো, আমি আর তোমাতে আমি ছিলাম না, একটা কুরুক্ষেত্র বাঁচিয়ে তুলেছিলাম। হ্যাঁ, গোপালময় জগৎ দেখছে। হ্যাঁ, জগৎটা গোপালময় হয়ে গেছে। কত যে জিনিস আছে আমরা জানি না, বলে জগৎ কি এতটুকু গা? এই কাকড়ার বৃষ্টিতে কাকড়ার মধ্যে বলছে না, কত ব্রহ্মাণ্ড, কত ভাব, কত কি আছে। মানে আমরা জানি না বলে এরকম হতে পারে না, তা নয় ব্যাপারটা। এটা এই বিভিন্ন ভাবে দেখা যাইতে পারে, প্রত্যেকটিরই বিভিন্ন। এই দেখুন এখন আসছে, দেখুন এক একটি সম্পূর্ণ জগৎ হইবে এবং প্রত্যেকটিরই বিভিন্ন নাম রূপ, নাম রূপ ও তাহাদের পশ্চাতে একটি ভাব থাকবে। গোপালের মার ভাব, গোপাল একটা ভাব, গোপাল তার না গোপালের নাম নিচ্ছে, রূপ বাইরে গোপাল দেখছে। হ্যাঁ, বলছি এক একটি ভাব থাকিবে। হ্যাঁ, এই ভাবগুলি প্রতীক। হ্যাঁ, আর প্রত্যেক প্রতীকের এক একটি নাম আছে, প্রত্যেক প্রতীকের এক একটা নাম আছে। এইরূপ পবিত্র নাম বা শব্দ অনেক আছে। গোপাল মন্ত্র, কালী মন্ত্র, শিব মন্ত্র, বলছে অনেক এরকম, বলছে অনেক নাম বা শব্দ আছে, অনেক নাম বা শব্দ আছে। ভক্তি যোগীরা বিভিন্ন নামের সাধন উপদেশ দিয়ে থাকেন। মানে এই যে শব্দ শক্তি বা নাম শক্তি বা মন্ত্র শক্তি, মানে এটা তো বলছেন মহাপুরুষদের। এখন এইগুলো কি করে এসেছে? বলছে এগুলো সব মহাপুরুষদের অনুভব, ধ্যানলব্ধ অনুভব। এগুলোর বেসিস হলো
এই যে এত কোটি ব্রহ্মাণ্ড জগতে, এই যে বলছেন এত একটা স্পর্শের জগৎ অমুক, এগুলো সবই অনুভব, আমরা জানি না। এগুলো সমস্ত মহাপুরুষদের ঋষিদের অনুভব। কাজেই মহাপুরুষদের গভীর এই আধ্যাত্মিক অনুভূতি থেকেই উত্থিত বিশেষ বিশেষ শব্দসমূহ, এই শব্দসমূহ যে যথাসম্ভব ভগবান আর জগতের বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশ করে। যথাসম্ভব ভগবান আর একটা বিশেষ ভাব। আমার ক্ষেত্রে ভগবান ধরুন রূপের ভগবান, স্পর্শের ভগবান, বুঝতে পারছেন তো? দেবতা, তাকেই আমি ভগবান ভাবছি তো, রূপের ভগবান, স্পর্শের ভগবান। তাহলে বলছে ওর একটা নাম, মানে শব্দ আছে, মানে এগুলো ঋষিদের সব ধ্যানলব্ধ অনুভূতি থেকে উত্থিত কিছু শব্দ, উত্থিত বিশেষ বিশেষ শব্দ সমূহ যথাসম্ভব ভগবান আর জগতের মধ্যে সম্পর্ক, ভগবান আর জগতের মধ্যে সম্পর্কের বিশেষ ভাব প্রকাশ করে, বিশেষ ভাব প্রকাশ করে। সেই জন্য অনেক, ইন্দ্র একটা ভাব প্রকাশ করে, বরুণ একটা ভাব প্রকাশ করে, সরস্বতী একটা ভাব প্রকাশ করে, এইরকম বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করছে, ভাব প্রকাশ করে। তাহলে ওইগুলি ঈশ্বর ধ্যানের ও জ্ঞান লাভের সহায়। ওইগুলির মাধ্যমে আমরা ধীরে 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 ওই দিকে এগোই, মানে স্থূল থেকে আমরা সূক্ষ্মতর স্তরে গিয়ে পৌঁছাই, সূক্ষ্মতর স্তরে গিয়ে পৌঁছাই। তাহলে এইটাই বলছেন যে প্রত্যেকটির একটি একটি নাম আছে। এইরূপ পবিত্র নাম ও শব্দ অনেক আছে, পবিত্র নাম ও শব্দ অনেক আছে। ভক্তি যোগীরা বিভিন্ন নামে সাধন উপদেশ দিয়া থাকেন, এই তো নামের দার্শনিক তত্ত্ব বিবৃত হইল। তাহলে দার্শনিক তত্ত্ব বিবৃত হইল, এখন উহার সাধনে কি ফল হয় তাহাই বিচার্য। এইসব নামের প্রায় অনন্ত শক্তি আছে, প্রায় বলেছেন, প্রায় অনন্ত শক্তি আছে। কেবল ওই শব্দ মন্ত্রগুলি জপ করিয়া আমরা সমুদয় বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিতে পারি, সিদ্ধ হইতে পারি। কিন্তু তাহা হইলেও দুইটি জিনিসের প্রয়োজন, আশ্চর্য বক্তা কুশলস্য লব্ধা। বলছেন গুরু অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন হইবেন ও শিষ্য সেইরূপ হইবেন। এই নাম এমন এক ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া চাই, যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে উহা পাইয়াছেন, যিনি এই নাম যিনি করে করে নিজে সিদ্ধ হয়েছেন, ওই সোর্সে গেছেন, বলছে তাদের থেকে পাওয়া চাই, তাদের থেকে পাওয়া চাই। বা এই নামেই যার জীবনটা নিবেদিত, সেই জন্য বলেন সিদ্ধ গুরু আর শুদ্ধ গুরু, যার জীবন শুদ্ধ পবিত্র, যিনি এই নাম নিয়ে এটাই তার একমাত্র। কারণ আপনি সবসময় কি অবতার পুরুষের মতো, ঈশ্বরের মতো, স্বামীজির মতো আপনি সেরম গুরু, মা জগদম্বার মতো গুরু পাবেন নাকি? তাই বলছে, সেই জন্য ভূতেশনজি বলছেন সিদ্ধ গুরু আর শুদ্ধ গুরু। তার জীবনটা শুদ্ধ পবিত্র কিনা আমার জন্য তাতেই যথেষ্ট, আমার জন্য না। কারণ আমি হলাম কি 5 ভোল্ট, আমার জন্য 220 কেভি দরকার আছে 5 ভোল্ট জ্বালানোর জন্য? 110 ভোল্ট হলেই হবে বা 220। তো বলছে এতেই আমাদের যথেষ্ট আধার। হ্যাঁ, বলছেন যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছেন, অতি প্রাচীন কাল হইতে গুরু হইতে শিষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রবাহ আসিতেছে, এবং গুরু পরম্পরাক্রমে আসিলেই নাম শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। বলছে ওই গুরু পরম্পরাক্রমে এলে এই নাম শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং পুনঃ পুনঃ জপ করিলে নাম অনন্ত শক্তি সম্পন্ন হয়। বলছে ওই কিছুটা শক্তি ও থেকে আসছে। আমাকে বলছেন আমি কেন অনুভব করছি না, মনে হয় আমরা দিলেই টাচ করলেই একদম ইলেকট্রিক শকের মতো হবে নাকি মন্ত্র দিলে? কিন্তু সেটাও হয়, বললো না, রিমিসেন্স গুলো পড়েছেন কিনা? বলছে দেখলাম মা বলছে কি মায়ের আনন্দ হচ্ছে, একজনকে বাচ্চা একজনকে দীক্ষা দিল, বলছে সঙ্গে সঙ্গে তার মন ইয়ে হয়ে গেল। হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে। আরে কেনারাম ভট্টাচার্য, সে মন্ত্র দিল, শক্তি মন্ত্র দিল, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের সমাধি। সে অর্ডিনারি গুরু, তো বলছে মন্ত্রের ওই ভগবানের নাম তো পুনঃ পুনঃ জপ করিলে অনন্ত শক্তি। আমরা ইনিশিয়ালি হয়তো বুঝতে পারি না, কেন? মনটা বোঝার মতো অত তো শুদ্ধ পবিত্র হয়নি, সেই জন্য বলছে তাহলে কি হবে না? হবে।
তুমি এটা পেয়েছো, ওই শক্তিটাও সুপ্ত আকারে আছে, ওর মধ্যে আছে। তোমার কাজটা কি হবে? আমাদের কাজটা হবে, বলছে ওই জল সিঞ্চন, তুমি ওটাকে পুনঃ পুনঃ তুমি জপ করো। তাহলে মেশিনের মতো জপ করলে হবে না, তাহলে ভালো হয়। ঠাকুর বলছে না, ওই যে জাব মাখানো খোল গরু গপ গপ করে খায়, তারপর ছবি, বলছে ওর সঙ্গে ভালোবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি তো চাই। হ্যাঁ, বলছে সেটা মিশ্রিত করে তুমি যদি একাগ্র মনে, এদিকে টিভিও দেখবে, মোবাইলের সব ইউটিউবও শুনবে আর ভগবানের নাম করবে, তাহলে কি করে হবে? তাহলে হবে না। বলছে ওইগুলো সব বন্ধ করে একাগ্র, যতটা পারি একাগ্র মনে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে করলে, বলছে জল সিঞ্চন হচ্ছে, মানে আমার সুপ্ত ওই যে যে মন্ত্র পেয়েছি, বলছে ওটাকে আমি সুপ্ত জাগরণ করার চেষ্টা করছি। বলছে এইটাই তো বলছে, বলছে দেখো তোমার এই এখন তোমার, বলছে এখন তোমার হাতে, মন্ত্র তো পেয়েছো, ওটাকে জাগরিত করার জন্য তুমি করো। তুমি ক্লাসের মতো বসে থাকবে আর গুরু সব করে দেবেন। বলছে গুরু একটা গাধা নয়, গাধা যেমন মোট বয়, বলছে গুরু শিষ্যকে কাঁধে করে নিয়ে যাবেন, সেটা কারা পারে? একদম অবতার পুরুষ। মা বলছে না, কি ভেবেছো যাদের মন্ত্র দিয়েছি তার ভার নিয়েছি। ভান, এইগুলো হয় যখন অবতার স্বরং আসে, বুঝতে পারছেন কি না? এটাও কারেক্ট, কিন্তু ওইটা তো কালে ভদ্রে আসে, অন্যরা সবার ভার নিয়ে বসে থাকবে, তাহলে তো গুরু মারা যাবে, ওই সবার পাপ টাপ নিতে গেলে। হ্যাঁ, আপনিও চাইবেন না যে আমার সমস্ত পাপ উনি নেক, সেটা তো অন্যায় হবে না। কাজেই বলছে তাহলে তুমি কিছু করো, তুমি কিছু না, সব গুরু করবেন, আর উনি উনি খাবেন দাবেন আল্লাহ আল্লাপা করবেন। বলে কোনো কালে হবে না, কোনো কালে হবে না, পুনঃ পুনঃ জপ করিলে আনন্দ। বলে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি কি? তুমি শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে যতটা ভগবান তোমাকে শক্তি দিয়েছে, হ্যাঁ বয়স হয়ে গেছে, অসুস্থ, হসপিটালে বসে আছে, কিছুটা তো কথাবার্তা তো বলছো, খাওয়া দাওয়া করছো, ভগবানের নাম করো। শুয়ে শুয়ে মোবাইলে তো কথা বলি আমরা ঘন্টার পর ঘন্টার, উঠতে বসে বসতে পারি না, করি কি না? তাহলে ভগবানের নাম শুয়ে শুয়ে করো, ভগবানের নাম যে কোনো অবস্থাতেই করা যেতে পারে। তো বলছেন পুনঃ পুনঃ জপ করিলে অনন্ত শক্তি সম্পন্ন হয়। তারপর কয়েকদিন কই করলাম, কিছু হলো না তো। আরে হলো না মানে কি? লক্ষ লক্ষ জন্ম গেছে এইভাবে বিভিন্ন ভাবে, আর এই একটু বই পড়ে আরে হ্যাঁ অনন্ত শক্তি সম্পন্ন হয়, ঠিক আছে আজকেই গিয়ে একদম, আজকে জানেন তো আর খাওয়া দাওয়া নাই, আজকের মধ্যেই। হ্যাঁ, সারা জীবনে করলে না, আর হঠাৎ করে উদ্দীপনে আজকেই হয়ে যাবে। ঠাকুর বলেছেন 3 দিন কাঁদলে ভগবান লাভ হয়। তারপর ডিসকাউন্ট দিয়েছেন, আজকাল তো ডিসকাউন্ট দেয়, বলছে 24 ঘন্টা কাঁদলে হয়। আপনি কাঁদার চেষ্টা করুন, জোর করে কাঁদুন, অনেক বই টই পড়ে চেষ্টা করে হয়তো একটু কয়েক ফোঁটা এলো, তারপরেই হঠাৎ করে ভুলে কিসের জন্য কেঁদেছিলাম, তারপরে কত মেসেজ এসেছে, কি এসেছে, দাঁড়াও দাঁড়াও। 24 ঘন্টা বলেছে, এ অবতার পুরুষ বলে গেছে, আমরা পারি না, ওই রকম বেকুলতা নেই, নেই। সেই জন্য আমরা খুব অল্প আধার, যেরকম বলেছে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে যেত, এই ওষুধ খেয়ে যেতেন। যে ব্যক্তির নিকট হইতে এইরূপ শব্দ বা নাম পাওয়া যায় তাহাকে গুরু বলে, আর যিনি পান তাকে শিষ্য বলে। যদি বিধিপূর্বক এইরূপ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া উহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করা হয়, তবে সাধক ভক্তিযোগের পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া রইবে। কেবল ওই মন্ত্রের বারবার উচ্চারণে ভক্তির উচ্চতর অবস্থা আসিবে। হ্যাঁ, আমরা প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য বলছে উচ্চতর অবস্থা আসবে, কিন্তু এখান থেকে শুরু করতে হবে। হে ভগবান, এই যে চৈতন্যদেবেরই শিক্ষাষ্টমন থেকে স্বামীজি বলছেন, নাম নামকারী বহুদা নিজ সর্বশক্তি তত্রার্পিতা নিয়মিত স্মরণে ন কাল এতাদৃশী তব কৃপা ভগবান মমাপি দুর্দৈব দুর্দৈবম ঈদৃশম ইহা ইহা জনি নানুরাগ। হে ভগবান, আপনার কত নাম রহিয়াছে, আপনি জানেন উহাদের প্রত্যেকের কি তাৎপর্য। সব নামগুলি আপনার, প্রত্যেক নামেই আপনার অনন্ত শক্তি রহিয়াছে। এই সকল নাম উচ্চারণের কোনো নির্দিষ্ট দেশ কালও নাই, কারণ সকল কালেই শুদ্ধ ও সব স্থানেই শুদ্ধ।
যে কোনো জায়গায় করুন। আপনি এত সহজলভ্য, তথাপি আপনি এত দয়াময়, আমি অতি দুর্ভাগা যে আপনার প্রতি আমার অনুরাগ জন্মিল না। বলছে প্রত্যেক নামে। একজনে গারল মন্ত্র পেয়েছিল, সেইটা করে সিদ্ধ হয়েছে। চিন্তা করে দেখুন, আমরা হয়তো ওইটা ও অবতার পুরুষ বা সিদ্ধ পুরুষ তারা এইটা দিয়েছে, সেটা থেকে পেয়েছে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যে অবতার পুরুষের নাম, যে কোনো দেব দেবীর নাম যেগুলো গুরু থেকে পাচ্ছি, বলছে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে এটা যদি পুনঃ পুনঃ করি, এই জন্য কি নামের কেন বারবার করতে হবে, অর্থ কেন করতে হবে, ভিতরে আমার মধ্যে শুভ ভাব আছে, আধ্যাত্মিক ভাব আছে, ভগবান আছে, এই বাইরায় করতে 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 মানে তাকে যেন কনস্ট্যান্ট আমরা ডাকছি, ডাকতে 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 নিদ্রিত ভগবান জাগরিত হবে। এটা হলো ফর্মুলা। এই ফর্মুলা কম্পিউটারে এটার পাসওয়ার্ড আছে কিনা, পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে আপনি খোলেন, বলছে ভগবানের একটা পাসওয়ার্ড দরকার, গুরু এই পাসওয়ার্ড দেন। হ্যাঁ, গুরু পাসওয়ার্ড সেইটা করে, কিন্তু শ্রদ্ধা ভক্তি, আপনি যদি পাসওয়ার্ডটা ভুলে যান খুলতে পারবেন না। সেই জন্য আমরা বলছে এটা এদের ক্ষেত্রে কি হবে, শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে করা, তখন এটা কাজ করে। এটা তো সমস্ত জীবন ধরে সাধন করতে হবে। ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরে ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।